میں نے اپنی نوکرانے کی بیٹی سے اس شرط پر شادی کی کہ میں اسے کچھ ماہ بعد 10 لاکھ دے کر طلاق دے دوں گا، کیونکہ میرا اس پر دل آ گیا تھا، مگر میں ہمیشہ کے لیے اسے بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ جب طلاق دینے کا وقت آیا تو وہ روتے ہوئے بولی، صاحب میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے پیسے اس کی جھولی میں پھینکے اور کہا، اس بچے کو ضائع کروا دینا۔ وہ پیسے اٹھا کر چلی گئی، لیکن بیڈ پر ایک لال کپڑا رکھ گئی۔ میں نے وہ کپڑا کھول کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں روتا ہوا اپنا منہ نوچنے لگا، کیونکہ رانی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے چونک کر کہا، جیسے کسی اجنبی کو دیکھ لیا ہو۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لرز رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے بالوں سے ٹپک کر فرش پر گر رہی تھیں، اور میں چند لمحوں کے لیے بھول گیا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ وہ بمشکل بولی، امی نے کہا تھا صاحب کو چائے دے آؤ۔ میں نے الجھن میں ٹرے اس کے ہاتھ سے لی اور مختصراً بولا، اگلی بار مت آنا، سمجھی تم؟ وہ نظریں جھکائے آہستہ سے بولی، جی صاحب۔ باہر بارش کی رمجھم جاری تھی، بجلی کی کڑک نے کمرے کو لمحے بھر کے لیے روشن کیا۔ وہ جیسے اس آواز سے سہم گئی، اس کے کندھے کانپے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، شاید 17 یا 18 کے قریب، معصوم چہرہ اور آنکھوں میں ایک انجانی وحشت۔ میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے پلٹی اور باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی، لیکن اس کی موجودگی کی خوشبو باقی تھی، گیلی مٹی اور چائے کے بخارات میں گھلی کسی نرم خوشبو کی طرح۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، کڑوی تھی، شاید وہ خود بھی پریشان تھی، چینی ڈالنا بھول گئی تھی۔ میں نے بے دلی سے کپ میز پر رکھا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بادلوں کے شور میں جیسے میرے اندر کا سناٹا بڑھ رہا تھا۔ میں اکیلا تھا، لیکن آج پہلی بار اکیلا محسوس ہوا۔ رات کے کھانے کے وقت جب میں دسترخوان پر بیٹھا تو حیران رہ گیا، وہ پھر موجود تھی۔ میں نے کہا تھا تم نہ آنا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ سہم کر بولی، دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی صاحب، انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ جھوٹ مت بولو۔ نہیں صاحب، واقعی بخار ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے چمچ نیچے رکھ دیا اور لمبی سانس لی۔ کھانا رکھو اور جاؤ۔ جی صاحب۔ اس نے برتن میز پر رکھے اور مڑ گئی، مگر جانے سے پہلے ایک لمحے کو رکی، شاید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر چپ چاپ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عجیب سے خالی پن نے دسترخوان کو گھیر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کھانے میں نمک کم ہے، مگر اسے کچھ کہنے کا ارادہ نہیں کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں مطالعہ گاہ میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ کھڑکی کے شیشے پر بارش نے دوبارہ تیزی سے دستک دی۔ باہر جھانکا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک دروازہ ہلکا سا کھلا۔ میں چونکا، کون ہے؟ میں ہوں صاحب، رانی۔ اب کیا بات ہے؟ بجلی چلی گئی ہے، میں لالٹین دینے آئی ہوں۔ میں نے ایک لمحہ اسے دیکھا، ہاتھ میں جلتی لالٹین جس کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ پانی سے بھیگے کپڑے اس کے کندھے سے لپٹے ہوئے تھے، اس کی سادہ شلوار قمیض بھیگ کر بدن سے چپک گئی تھی۔ میں نے فوراً نظریں پھیر لی، لالٹین رکھ دو اور چلی جاؤ۔ جی۔ وہ میز کے قریب لالٹین رکھ کر پلٹی تو اس کی گیلی چوٹی سے ایک قطرہ فرش پر گرا۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ کچھ تو تھا اس لمحے میں جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ تمہارا نام رانی کیوں رکھا؟ میں نے اچانک پوچھا۔ شاید خاموشی توڑنے کے لیے وہ چونکی۔ امی کہتی ہیں جب میں پیدا ہوئی تو گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ چاند سی بچی ہے، اسی لیے رانی چاند سی بچی۔ میں نے آہستہ دہرانے کے بعد خود کو ملامت کی۔ اچھا اب جاؤ۔ جی صاحب۔ دروازہ بند ہوا، مگر ذہن میں وہی جملہ گونجتا رہا، چاند سی بچی۔ میں نے سر جھٹکا اور خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر رات طویل تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو فضا میں نمی اور مٹی کی خوشبو گھلی تھی۔ میں بالکونی میں آیا تو دیکھا وہ باغ کے نل کے پاس کھڑی بال دھو رہی تھی۔ دھوپ کی ایک ہلکی کرن اس کے بھیگے بالوں سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ پل بھر کو مسکرائی، یا شاید میں نے وہم کیا۔ میں نے نگاہیں چرا لی، مگر دل کے اندر جیسے کوئی ہلچل تھی۔
नौकर ने आकर बताया, साहब नाश्ता लगा दूं? हाँ, मैं मेज पर बैठा तो फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। साहब, दादी आज भी ठीक नहीं, मैं नाश्ता ले आऊं? मैंने गहरी सांस ली। लाओ, मगर जल्दी। वो चुपचाप ट्रे रख गई, मगर जाते हुए मेज पर चाय का कप रखते वक्त उसके हाथ कांपे और कप से चाय का एक कतरा गिरकर मेरे हाथ पर आ गिरा। अहमक, मैं झुंझलाकर बोला, माफ कर दें साहब। वो फौरन पीछे हटी। मैंने गुस्से में कहा, इतनी जल्दी जल्दी हाथ क्यों चलाती हो? ये कोई खेल है? नहीं साहब, बस घबरा गई थी। मैंने उसे घूर कर देखा। घबराहट तुम्हारी आदत लगती है। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं कोशिश करती हूँ कि गलती ना हो। मैंने खामोशी अख्तियार की। उसके लहजे की सादगी ने मेरे गुस्से को कम कर दिया। दिन गुजरता गया। शाम को जब बारिश दोबारा शुरू हुई तो मैं बरामदे में जा खड़ा हुआ। बाहर का मंजर अजीब सा सुकून दे रहा था। बारिश की बूंदें छत पर गिरकर गीत गा रही थी। मैंने गहरी सांस ली, मगर उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, साहब चाय ला दो। मैंने मुड़कर देखा, वो ही रानी। मैंने मना किया था, तुम क्यों आई? दादी सो रही हैं, सोचा आप अकेले हैं। अकेले? मैं हंसा, मुझे अकेले रहने की आदत है। वो नजरें झुकाकर बोली, अकेले लोग ज्यादा बोलते हैं साहब। मैं इस जुमले पर हैरान रह गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं ज्यादा बोलता हूँ? बस दिल कहता है। मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से कहा, तुम चाय रख कर जाओ। वो चुपचाप चली गई, मगर जाते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। रात को नींद नहीं आई। बारिश थम चुकी थी, मगर दिमाग में शोर था। मैं बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि क्यों एक नौकरानी की बेटी मेरे ख्यालों में आ रही है। मैंने खुद को समझाया, ये महज एक वहम है, कल सुबह सब भूल जाओगे। मगर सुबह आई तो मैंने खुद को दोबारा खिड़की में उसे देखते पाया। वो बाग में फूलों को पानी दे रही थी। मैंने तेजी से पर्दा खींच दिया और दिल ही दिल में खुद पर गुस्सा किया, शाहजेब तुम्हें क्या हो गया है? मगर सच ये था कि मैं बदलने लगा था। उसी दिन शाम को जब मैं काम से लौटा तो देखा वो दरवाजे के करीब थी। दादी का दुपट्टा सर पर डाले किसी कपड़े में सुई चला रही थी। मैंने पहली बार गौर से देखा कि उसके हाथ में नसें खुरच गए थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। ये सब तुम करती हो? जी साहब, थोड़ा सा सिलाई का काम आता है और पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत। स्कूल गई थी, मगर दादी ने छुड़ा दिया। मैंने सर हिलाया। तुम्हारी दादी सख्त औरत हैं। वो धीरे से मुस्कुराई। उनका दिल नरम है, बस जुबान तेज है। उसकी बात पर मैं भी मुस्कुरा दिया। पहली बार शायद बरसों बाद मैंने मुस्कुराना महसूस किया। बारिश का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन की सुबह नमी से भरी बोझल फिजा लिए थी। मैं देर तक अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि कल रात रानी की बातों ने मेरे अंदर कोई अजीब सा खला पैदा कर दिया है। मैं चाहकर भी उसे जहन से निकाल नहीं पा रहा था। मैंने खुद को समझाने के लिए बाहर का रुख किया, फार्म हाउस के आसपास चक्कर लगाया, मजदूरों को हिदायत दी, मगर जहन वहीं अटका रहा। जब मैं वापस आया तो देखा वो आंगन में सफाई कर रही थी। उसके चेहरे पर रोशनी ऐसी थी जैसे बारिश के बाद सूरज की पहली किरण। मैंने लाशऊरी तौर पर रुककर उसे देखा। उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली, फौरन नजरें झुका ली। इधर आओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो आहिस्ता से मेरे करीब आई। जी साहब, अब तुम मेरे कमरे में अकेले मत आना। जो कहना हो नौकर के जरिए कह देना। जी साहब, और तुम्हारी दादी को कह दो कि कल आकर मुझसे हिसाब ले जाएं। उनके पिछले महीने के पैसे देने हैं। जी। वो चुपचाप चली गई। मैंने दिल ही दिल में इत्मीनान की सांस ली, जैसे कोई मामला खत्म हो गया हो। मगर वो दिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे पुरसुकून दिनों में से आखिरी दिन था। शाम के वक्त बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई, फाइलें मेज पर फैलाई और काम में मसरूफ हो गया। बाहर से हवा के झोंके खिड़कियों को हिला रहे थे। अचानक दरवाजे के हैंडल की आवाज आई। मैंने चौंक कर सर उठाया। कौन है? कोई जवाब ना मिला। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गया, मगर दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुल गया। मैंने बाहर झांका, कोई नहीं था। अजीब बात है, मैं बड़बड़ाया और वापस आया। कुछ लम्हे गुजरे थे कि दरवाजा अचानक जोर से बंद हुआ। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। ये क्या हरकत है? मैंने गुस्से में कहा। सामने रानी खड़ी थी, चेहरे पर खौफ, हाथों में पानी का जग। मैं बस पानी देने आई थी।
दरवाजा खुद बंद हो गया। साहब झूठ मत बोलो, मैं चिल्लाया। मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे कमरे में आने से। साहब दादी ने कहा कि आपको पानी दे आऊं, बाहर अंधेरा है। मैंने सख्ती से कहा निकल जाओ मेरे कमरे से। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन अगले ही लम्हे ठटक गई। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने घबराकर हैंडल खींचा। साहब ये तो बंद है। क्या मतलब बंद है? मैंने आगे बढ़कर दरवाजा आजमाया। वाकई लॉक हो चुका था। मैं हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो मैंने खुद देखा था कि खुला था। वो डर के मारे कोने में जा खड़ी हुई। बाहर से हवा का शोर बढ़ रहा था। अचानक किसी के कदमों की आवाज आई और फिर एक खौफनाक चीख। हाय मेरी पोती अंदर है। मैं चंद लम्हे पत्थर का हो गया। ये क्या बकवास है? मैं बड़बड़ाया। दरवाजे की दूसरी तरफ से बुखलाए हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खोल शाहजेब। ये अब्बा की आवाज थी। उससे मैं लरसती हुई। मैं चौंक कर बोला अब्बा 1 मिनट खोलता हूँ। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। बाहर से धमकाने की आवाजें आई। दरवाजा खोलता है या तोड़ दूं? रानी सहम कर दीवार से लग गई। साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उलझन में कहा चुप रहो, अभी सब समझ में आ जाएगा। मगर हालात काबू से बाहर जा चुके थे। बाहर गांव के चंद आदमियों की आवाजें भी आ रही थी। क्या हुआ? अंदर कौन है? और रानी की दादी रोती जा रही थी। हाय मेरी इज्जत गई, मेरी पोती अंदर है। इसने दरवाजा बंद कर लिया, कोई निकालो इसे। मैं गुस्से से फट पड़ा। ये सब क्या ड्रामा है? मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की मगर वो भी अंदर से फंसी हुई थी, जैसे सब रास्ते एक साथ बंद हो गए हों। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे ये सब पहले से तयशुदा मंसूबा हो। दरवाजा जोर से हिला, फिर एक धमाके के साथ टूट गया। अब्बा अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्से की लाली थी। ये सब क्या है शाहजेब? मैं इससे पहले कुछ कहता, अब्बा ने मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। अब्बा का हाथ मेरे चेहरे पर पड़ा तो वक्त जैसे रुक गया। आवाज गूंजी और पूरा आंगन सुन सा हो गया। मेरा हाथ बेअख्तियार मुंह पर गया, चेहरा जलने लगा। अब्बा मेरी बात तो सुने। मैंने धीमी मगर लरसती आवाज में कहा खामोश रहो। अब्बा धाड़े, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं साकित खड़ा था, नजरें झुकाए, सांसों में तेजी। बाहर चंद लोग जमा थे। दादी अपनी मसनूई चीखों के साथ जमीन पर गिरी जा रही थी। हाय मेरी पोती की इज्जत गई, वो कहती जा रही थी। रानी चुपचाप एक कोने में बैठी थी, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा बेरंग। अब्बा ने मेरी तरफ इशारा किया, घर के अंदर चलो। मैं खामोशी से उनके पीछे अंदर गया। दरवाजा बंद हुआ। अब्बा ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा, तुमने हमारा सर झुका दिया। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। वो दरवाजा खुद। बकवास बंद करो। उनकी आवाज में वही सियासी असर था जो अवाम को खामोश कर देता था। ये सब बहाने हैं, लोग बाहर बातें कर रहे हैं। तुम समझते हो मैं इलेक्शन से पहले ये रुसवाई बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैंने घबरा कर कहा, लेकिन अब्बा आप जानते हैं मैं ऐसा आदमी नहीं। ये बात नहीं कि तुम कैसे आदमी हो, बात ये है कि दुनिया तुम्हें क्या समझेगी। मैंने देखा अब्बा का चेहरा पसीने से तर था। वो मुसलसल चल रहे थे जैसे कोई फैसला जहन में पकता जा रहा हो। आखिर वो रुक गए। तुम्हें इस लड़की से निकाह करना होगा। मैंने चौंक कर कहा, क्या? हाँ निकाह, अभी और इसी वक्त। अब्बा आप होश में हैं? ये सब एक साजिश है। उन्होंने मेज पर हाथ मारा। बस अब मजीद एक लफ्ज नहीं। मैं चुप हो गया। दिल में गुस्सा उभर रहा था, लेकिन मैं अब्बा के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। दरवाजे पर नौकर आया। साहब गांव के पंचायत वाले बाहर हैं। दादी कह रही हैं कि इंसाफ चाहिए। अब्बा ने माथे पर हाथ रखा। उन्हें बिठाओ, अभी आता हूँ। मैं उनके साथ बाहर गया। गांव के चंद बुजुर्ग बैठे थे। दादी सर पर दुपट्टा लिए बहन कर रही थी। हम गरीब लोग हैं साहब, हमारी बच्चियों की इज्जत ही हमारा जेवर है। अगर इंसाफ ना मिला तो हम मर जाएंगे। एक बुजुर्ग ने अब्बा से कहा, हाजी साहब ये मामला अब आपके खानदान के लिए खतरनाक हो सकता है। बेहतर है कि निकाह करवा दिया जाए। अब्बा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मगर एक शर्त होगी। दादी ने फौरन कहा, शर्त?
कौन सी शर्त साहब? हक महर 10 लाख रुपए। अब्बा ने मेज पर हाथ मारकर कहा, हमारी इज्जत की कीमत कम नहीं। मैंने बेयकीनी से अब्बा को देखा, वो मेरी तरफ मुड़े। तुम चुप रहो। दादी की आंखों में लालच की चमक आई। कबूल है साहब, कबूल है, मगर निकाह आज ही होना चाहिए। अब्बा ने इत्मीनान से कहा, हो जाएगा। सब लोग चले गए तो अब्बा ने मुझसे कहा, कल तुम शहर जाओगे, बैंक से पैसा निकालना। मैं नहीं चाहता कि कोई और बात बने। मैंने कड़वा लहजा अख्तियार किया, यानी अब्बा आपने फैसला कर लिया कि मैं कसूरवार हूँ। उन्होंने सर्द निगाह डाली। मैंने फैसला किया कि मैं अपने खानदान को बचा रहा हूँ। रात को फार्म हाउस में खामोशी छा गई। मैं कमरे में बैठा वो सब सोच रहा था। मेरी इज्जत, मेरा वकार सब चंद लम्हों में मिट्टी में मिल गया था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं खुद अपनी जिंदगी का कैदी बन गया हूँ। अगली सुबह बैंक जाकर मैंने 10 लाख रुपए निकलवाए। नोटों की गट्ठी हाथ में पकड़कर मुझे अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे ये पैसा नहीं, मेरी शिकस्त की अलामत हो। जब वापस आया तो अब्बा दरवाजे पर खड़े थे। मौलवी साहब आ गए हैं। अब्बा, क्या वाकई ये जरूरी है? जरूरी नहीं, नागुज़ीर है। मौलवी साहब ने निकाह की तैयारी शुरू की। दादी ने कमरे के कोने में रानी को बिठाया। उसके चेहरे पर सफेद दुपट्टा था, हाथ कांप रहे थे। मैंने एक लम्हा उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो। मौलवी साहब ने कहा, दूल्हे का नाम? अब्बा ने जवाब दिया, शाहजेब खान। दुल्हन का नाम? रानी। मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज पढ़े। मैं बोला, कबूल है, 3 बार। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें हम पर थीं। दादी खुशी से आंसू पोंछ रही थीं। अल्लाह पाक की मेहरबानी हुई। मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। निकाह के बाद अब्बा ने नोटों का थैला दादी को दिया। ये लो, और अब ये बात खत्म। दादी ने कांपते हाथों से थैला लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे साहब। रानी उठकर जाने लगी, मगर अब्बा ने कहा, अब ये तुम्हारा घर है बेटी। मैंने उनके जुमले पर मुठ्ठियां भींच ली। बेटी, ये तो जबरदस्ती का ताल्लुक है। दोपहर के बाद अब्बा ने मुझे बुलाया। तुम चंद दिन रही रहोगे, मैं कल गाँव जा रहा हूँ। कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने सख्त लहजे में कहा, जैसे आपका हुक्म। रानी को मुलाजमाओं ने मेरे कमरे के बराबर वाले कमरे में ठहरा दिया। वो सारा दिन खामोश रही, न किसी से बात, ना कोई सवाल। मैंने खुद को किताबों में उलझाने की कोशिश की, मगर दिमाग भटक रहा था। शाम को जब बरामदे से गुजरा तो देखा वो चूल्हे के पास बैठी दादी के कपड़े तय कर रही थी। मैंने सर्द आवाज में कहा, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। उसने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, काम करने की आदत है साहब। अब तुम मेरी बीवी हो, नौकरानी नहीं। वो हल्का सा चौंकी। ये निकाह सिर्फ नाम का है साहब। न मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ, न आप मेरे शोहर। मैं लम्हे भर को खामोश रह गया। उसके लहजे में एक अजीब सच्चाई थी। तुम्हें पता है, ये सब तुम्हारी दादी की चाल थी। पता है, मगर उनके सिवा मेरा है कौन? मैंने तंज किया, उनके पास अब 10 लाख हैं, तुम्हारी परवाह कौन करेगा? उसने धीरे से कहा, शायद, मगर मैं उनके बगैर कुछ नहीं। मैंने एक तंजिया कहकर लगाया, वफादारी भी कितनी अजीब चीज है। तुम तबाह करने वाले के साथ भी खड़ी हो। वो चुप रही, जैसे कोई फैसला दिल में छुपा हो। रात को जब अब्बा सफर की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनसे कहा, अब्बा आप कल चले जाएं, मगर मैं यहाँ ज्यादा नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा, जाओगे कहाँ? सबको पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है। गाँव के लोग बातें बनाएंगे। 2 हफ्ते बाद मैं वापस आऊंगा, तब जो करना हो कर लेना। अब्बा के जाने के दूसरे ही दिन हवेली में एक अजीब सा सुकून छा गया। वो सुकून जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। मैं सुबह सवेरे दफ्तर के कागजात देख रहा था, जब अचानक जहन में ख्याल आया, अब वक्त आ गया है इस सब को खत्म करने का। मैंने बरसों की नफरत, उलझन और मजबूरी को एक फैसले में बदलने का सोच लिया। मैंने गहरी सांस ली और नौकर को बुलाया, जाओ रानी को कहो कि मेरे कमरे में आए। नौकर ने सर हिलाया, जी साहब। कुछ ही देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास आकर रुक गई, दुपट्टा सर पर, नजरें जमीन पर। अंदर आओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो चंद कदम आगे बढ़ी। जी साहब, आपने बुलाया?
بیٹھو۔ وہ خاموشی سے کرسی کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی فائل بند کی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ہم دونوں کے درمیان جو ڈرامہ چل رہا ہے اسے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چونکی، کیا مطلب صاحب؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ لرز گئی جیسے کسی نے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی ہو۔ وہ فوراً اٹھی اور میرے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں صاحب، ایسا نہ کہیے۔ کیوں؟ تمہیں بھی تو پتا ہے یہ نکاح زبردستی کا تھا، یہ کوئی محبت یا رشتہ نہیں، صرف مجبوری تھی۔ لیکن صاحب، اس کی آواز کانپ گئی، اب یہ صرف نکاح نہیں رہا۔ میں نے بھویں چڑھائیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں کہا، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میرے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ کیا؟ جی 3 ماہ سے میں امید سے ہوں۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہا، دماغ جیسے بند ہو گیا ہو۔ ہر سوچ، ہر منصوبہ، ہر فیصلہ دھندلا گیا۔ یہ ممکن نہیں، میں چلایا۔ یہ سچ ہے صاحب، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میرا اور اپنے بچے کا سہارا بنے۔ میں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ بس کرو، میرے وارث نوکرانیوں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے سگریٹ جلایا اور تیز قدموں سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تم جانتی ہو اس خبر کا مطلب کیا ہے؟ تم چاہتی ہو میں سیاست چھوڑ دوں؟ تم چاہتی ہو میرا خاندان بدنام ہو؟ میں نے کبھی بدنامی نہیں چاہی صاحب، میں تو چاہتی تھی کہ آپ خوش رہیں۔ میں طنزاً ہنسا۔ خوش؟ تمہاری وجہ سے میری زندگی ایک قید بن گئی ہے اور اب تم اسے مزید برباد کرنا چاہتی ہو۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، میں نے کبھی بربادی نہیں چاہی، یہ سب قسمت تھی۔ قسمت کو تم لوگوں نے ہمیشہ بہانہ بنایا ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، اس بچے کو ضائع کرو ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، بچہ بے گناہ ہے صاحب، اور میں کیا ہوں؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے خود سے نفرت کی دیوار کھڑی کی ہے۔ میں اس کے قریب آیا۔ سنو رانی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم نے اس بچے کو جنم دیا تو تمہیں اور اسے کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ پرسکون تھی۔ پناہ انسان سے نہیں، خدا سے مانگتی ہوں۔ میں نے مڑ کر دروازہ کھولا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور آہستہ آہستہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان خود مجھ پر طنز کر رہا ہو۔ میں نے سگریٹ کے کئی کش لیے مگر دم گھٹنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا یہ سب ایک چال ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن دل کہیں نہ کہیں کہہ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ اگلی صبح میں نے ملازم سے کہا، رانی کو بلاؤ صاحب، وہ صبح سے اپنے کمرے میں ہے، بخار میں لگتی ہے، کہہ دو میں نے بلایا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آئی، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی۔ طبیعت خراب ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تھوڑی سی، مگر ٹھیک ہوں۔ میں نے فائل بند کی۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو بات میں نے کل کہی تھی اس پر غور کر لو۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑتی ہوں۔ اگر نصیب میں یہ بچہ ہے تو زندہ رہے گا، اگر نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ تمہارا خدا تمہیں نہیں بچا سکے گا، وہ دھیرے سے بولی۔ شاید آپ غلط ہیں، بعض اوقات وہ سب بچا لیتا ہے جو انسان خود برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے الفاظ کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا، مگر وہ رات میرے لیے بھاری ثابت ہوئی۔ بار بار وہ جملہ ذہن میں گونجتا رہا، اگر نصیب میں ہے تو زندہ رہے گا۔ 2 دن بعد میں شہر گیا۔ جب واپس آیا تو دادی نے بتایا، صاحب بی بی جی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس کمزوری ہے، دوا لے لی ہے۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل بے چین ہو گیا۔ میں نے خود جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آ جاؤں؟ جی صاحب۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، کمزور مگر پرسکون۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ نہیں صاحب، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سگریٹ سلگایا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، اس بچے کے بارے میں فیصلہ کرو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے صاحب۔ کیا؟ میں اسے دنیا میں آنے دوں گی، پھر تم جانتی ہو تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میں جانتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتی تھی، پر اب نہیں۔ میں نے غصے سے کہا، تم ضدی ہو، بالکل اپنی دادی کی طرح، شاید مگر لالچی نہیں۔ میں اس جواب پر لمحہ بھر خاموش ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ بچہ میرے نام سے پہچانا جائے گا؟ نہیں صاحب، میں آپ سے وہ حق نہیں مانگوں گی۔
तो फिर तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं, बस इतना कि मैं उसे जन्म दे सकूं। मैंने सर झटका। तुम पागल हो गई हो सकता है, मगर यही सच है। मैं वहां से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रानी वो चौंकी। अगर तुमने ये हिमाकत की तो याद रखना तुम्हारे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। वो धीरे से बोली, फिर भी मैं ये हिमाकत करूंगी साहब। मैंने दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। पूरा घर जैसे मेरे खिलाफ हो चुका था। मुलाजमीन भी चुप थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ पूछे। रात को मैंने दादी को आवाज दी। वो किसी से कह रही थी, बेवकूफ लड़की है, खुद अपनी कब्र खोद रही है। मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बात सुनी। इसे समझाओ दादी, मैंने कहा। दादी चौंकी। साहब आप? हाँ मैं। उसे समझाओ कि अभी वक्त है, ये बच्चा अगर पैदा हुआ तो तुम सबकी तबाही होगी। दादी ने कहा, मैं समझा रही हूँ साहब, मगर वो कुछ नहीं मानती। कहती है खुदा की मर्जी के आगे सब बेबस हैं। मैंने दांत पीस कर कहा, खुदा की मर्जी, अब देखता हूँ वो उसे कैसे बचाता है। अगली सुबह जब मैं बेदार हुआ तो घर में अजीब सी खामोशी थी। न कोई बर्तनों की आवाज, न किसी के कदमों की चाप। मैंने मुलाजिम को बुलाया। रानी कहाँ है? साहब सुबह से दिखाई नहीं दी, शायद दादी के साथ गई हो। मैंने उलझन में कहा, दादी तो अपने कमरे में है। वो घबरा गया। फिर बीबी जी कहाँ गई? मैं तेजी से उसके कमरे में गया। खाली था। अलमारी खोली, एक दो कपड़े गायब। मेज पर बस एक खत रखा था। मैंने उठाया। उस पर चंद अल्फाज लिखे थे, आपका फैसला मुकम्मल हुआ साहब, अब मेरा सफर शुरू है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चीख कर नौकर को आवाज दी, दरवाजा बंद करो, गेट पर जाओ, देखो वो कहाँ गई। मगर अब देर हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे उसके साथ कोई वादा भी रुखसत हो गया हो। सुबह सूरज की रोशनी ने कमरे की खिड़कियों से झांका, मगर हवेली की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। आम दिनों में सुबह होते ही आंगन से किसी न किसी बर्तन की आवाज आती थी या रानी के कदमों की चाप, मगर आज सब कुछ जैसे मुंजमद था। मैंने बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने नौकर को आवाज दी, हामिद, रानी को कहो नाश्ता भेजे। कोई जवाब न आया। मैं खुद बरामदे में निकल आया। दादी के कमरे का दरवाजा खुला था। दादी अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, चेहरा जर्द, आंखें सुर्ख। मैंने पूछा, रानी कहाँ है? उन्होंने आंख उठाए बगैर कहा, चली गई। क्या मतलब, कहाँ चली गई? पता नहीं साहब। मेरी जब आंख खुली तो कमरा खाली था, बस ये दुपट्टा छोड़ गई है। मैंने कदम पीछे हटाया। किसने देखा? गेट किस वक्त खुला? नौकर अंदर आया। साहब शायद रात गई हों। हम समझे थे कि वो दादी के पास हैं। मैंने गुस्से से कहा, सारे गेट बंद करो, गांव के रास्तों पर देखो, किसी ने उसे जाते देखा होगा। मगर घंटों की तलाश के बाद भी कुछ नहीं मिला, ना कोई निशान, ना कोई खबर। मैं शाम तक खुद गाड़ी लेकर करीबी गांव गया, बस अड्डे, दरबार, क्लिनिक, हर जगह पूछा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, साहब आज सुबह एक लड़की अकेली पैदल जा रही थी, हाथ में छोटा सा थैला था, चेहरा ढांपा हुआ था। किधर गई? शायद शहर की तरफ। मैं शहर पहुंचा, मगर वहां भी कोई खबर नहीं मिली। रात गए हवेली लौटा। दादी चुपचाप बैठी थी। तुम्हारी पोती ने हमें रुसवा कर दिया, मैंने कहा। उन्होंने ठंडी सांस ली। नहीं साहब, शायद इज्जत बचा गई। क्या मतलब? वो चली गई ताकि आपका नाम बदनाम ना हो। मैंने उनकी बात काट दी। तुम दोनों माँ पोती एक जैसे हो, और वहाँ से निकल आया। अगले दिनों में मैंने पुलिस से लेकर निजी एजेंसियों तक सबसे राब्ता किया, मगर कुछ पता न चला। वक्त गुजरता गया। 6 महीने सालों में बदल गए। अब्बा की सेहत गिरने लगी और बिलाखिर एक दिन वो चल बसे। मैंने उनकी सियासी गद्दी संभाली। लोग मुझे खान साहब कहने लगे। जलसों में हजूम होता, बैनरों पर मेरा नाम छपता। मैंने वो मकाम हासिल कर लिया था जिसका ख्वाब देखा था। लेकिन इस सफर में एक सन्नाटा साथ चला। 5 साल बाद मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। मेरी शादी हो गई एक बड़े सनतकार की बेटी से, जिसका नाम अनम था। वो तालीम याफ्ता, खूबसूरत और खुददार औरत थी। शादी के इब्तिदाई दिन बहुत खुशगवार गुजरे। उसके अंदाज में एक ठहराव था। एक शाम उसने कहा, शाहजेब तुम बहुत कम बोलते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा,
سیاست دان کم بولے تو لوگ کم تنقید کرتے ہیں۔ وہ ہنستی، پھر بھی کبھی کبھی انسان کو سیاست سے زیادہ دل کی بات کرنی چاہیے۔ زندگی معمول پر آنے لگی، مگر شادی کے 2 سال بعد ایک خاموش مسئلہ سر اٹھانے لگا۔ اولاد کی کمی پہلے پہل دونوں نے اس بات پر بات نہیں کی، مگر وقت کے ساتھ وہ سوال گھر کی فضا میں بوجھ بن گیا۔ ایک دن انم نے ڈاکٹر سے وقت لیا، ہم دونوں کو چیک اپ کروانا چاہیے۔ میں نے اخبار سے نظریں نہ ہٹاتے ہوئے کہا، وقت نہیں ہے ان باتوں کا، وقت بنانا پڑتا ہے شاہ زیب۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی مناسب وقت نہیں۔ وہ اٹھ گئی، تمہارا مطلب ہے تمہیں مسئلے کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے اخبار بند کر کے اسے دیکھا۔ ڈر نہیں لگتا، بس یہ غیر ضروری باتیں ہیں۔ خدا جب چاہے گا دے گا، خدا چاہتا ہے، مگر انسان کو قدم تو اٹھانا پڑتا ہے۔ چند ہفتے بعد اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے، رپورٹس نارمل آئیں۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، مگر اس نے خاموشی سے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ میری؟ میں چونکا۔ ہاں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مردوں کا ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، مجھے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں مسئلہ تم میں نہ نکل آئے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، بس کرو یہ باتیں، تمہارے مزاج کے مطابق نہیں۔ وہ تنزن بولی، شاید تمہارے سچ کے مطابق بھی نہیں۔ چند دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی رہی۔ پھر ایک رات جب میں دیر سے گھر لوٹا تو اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ میں نے دستک دی، انم دروازہ کھولو۔ اندر سے جواب آیا، جب تم اپنے دل کے دروازے کھولو گے تب یہ بھی کھلے گا۔ میں خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس نے سرد لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں الگ کمروں میں رہوں گی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں، بس حقیقت کو قبول کر رہی ہوں۔ تمہیں اپنی انا زیادہ عزیز ہے، مجھے سکون۔ میں نے برتن زور سے میز پر رکھا۔ میں خان ہوں، مجھ پر انگلی اٹھانے کی کسی کو جرت نہیں۔ انگلی نہیں، سوال اٹھایا ہے۔ تم مرد ہو مگر شاید باپ نہیں بن سکتے۔ یہ جملہ میرے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ میں کرسی سے اٹھا اور کہا، انم یہ آخری بار ہے جو تم نے ایسا کہا۔ آئندہ اگر زبان کھولی تو اس گھر سے باہر چلی جانا۔ وہ مسکرائی، گھر تو ویسے بھی خالی ہے شاہ زیب، تم چاہو یا نہ چاہو۔ میں نے اگلے دن خود کو سیاست میں جھونک دیا، فائلیں، ملاقاتیں، میڈیا، سب کچھ، مگر اندر کی بے چینی بڑھتی گئی۔ جب بھی کسی بچے کو دیکھتا ایک انجانا سا احساس اٹھتا۔ ایک دن دفتر کے باہر مزدوروں کے بچوں کو کھیلتے دیکھا، ان کے کہکے میرے اندر گونجنے لگے۔ اسی رات انم کے والد آئے، بیٹا تم دونوں کو کچھ سوچنا چاہیے، تمہاری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، خاندان کو وارث چاہیے۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی، وقت لگے گا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، وقت نہیں، شاید علاج لگے گا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ ایک ہفتے بعد انم کے وکیل نے مجھے نوٹس بھیجا، طلاق کا۔ اس نے لکھا تھا، میں خالی رشتے میں مزید سانس نہیں لے سکتی۔ میں نے اس نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دیا، مگر اس کے الفاظ نہیں پھٹے، وہ ذہن میں نقش ہو گئے۔ کچھ دن بعد عدالت میں طلاق مکمل ہوئی۔ طلاق کے بعد جیسے زندگی کا شور ختم ہو گیا تھا۔ گھر جو کبھی مہمانوں، سیاسی کارکنوں اور صحافیوں سے بھرا رہتا تھا، اب سنسان دکھائی دیتا تھا۔ ہر کمرہ جیسے میری تنہائی کا عکس بن چکا تھا۔ صبح کی چائے کے وقت اب اخبار کے ساتھ صرف خاموشی ہوتی، اور شام کو ڈھلتے سورج کے ساتھ حویلی کی دیواریں بھی سائے کی طرح طویل اور اداس لگتی۔ ایک صبح میں برآمدے میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ نوکر بولا، صاحب آج پریس کانفرنس رکھنی ہے۔ میں نے اخبار طے کرتے ہوئے کہا، رکھو، مگر مختصر، لمبی باتوں کا وقت نہیں رہا۔ جی صاحب۔ نوکر چلا گیا، مگر کچھ دیر بعد میں نے خود کو وہی سوچتے پایا جو پچھلے کچھ دنوں سے ذہن میں گونج رہا تھا، رانی۔ میں نے سر جھٹکا، مگر وہ چہرہ، وہ بھیگی آنکھیں، وہ آخری لمحہ جب اس نے کہا تھا، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، ذہن میں پھر گونج گیا۔ میں نے سگریٹ سلگائی، مگر دھواں اب سکون نہیں دیتا تھا۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ایک رپورٹر نے سوال کیا، خان صاحب، لوگ کہتے ہیں آپ کے نظریات بدل گئے ہیں، آپ اب کم بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ میں نے مختصر کہا، کبھی کبھی بولنے سے زیادہ سننا ضروری ہوتا ہے۔ رپورٹر مسکرا دیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ جواب میری سیاست کے لیے نہیں، میرے ضمیر کے لیے تھا۔ اگلے دن میں شہر کے دفتر گیا۔ کام کے دوران میرے معاون نے کہا، خان صاحب، ایک یتیم خانہ ہے، انہوں نے چندہ مانگا ہے، شاید میڈیا میں اچھا اثر پڑے۔ میں نے بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے، کل جا کر دے آؤ۔ سر، وہ لوگ چاہتے ہیں آپ خود آئیں، بچوں کو خوشی ہوگی۔ میں نے سر ہلایا،
देख लूंगा। शाम को जब मैं वापस आया तो हवेली में अकेलापन और गहरा लगने लगा। दादी का पुराना कमरा खाली था। उनके जाने के बाद वो जगह मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं उस कमरे में गया तो एक बार फिर माजी जैसे जिंदा हो गया। उनकी अलमारी खोली तो नीचे एक कपड़ा रखा मिला। मैंने वो उठाया। रानी का पुराना दुपट्टा, वो ही जिस दिन वो गई थी। उस दुपट्टे से मिट्टी की खुशबू आ रही थी, मगर साथ एक एहसास भी खसारे का। मैंने उसे तय करके वापस रखा, मगर दिल ने कहा तुम भागकर भी रानी से नहीं बच सके। वो दिन आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। दफ्तर में एक मीटिंग चल रही थी जब मेरा सेक्रेटरी बोला, खान साहब, ट्रस्ट वालों की कॉल आई है। वो कह रही हैं आपसे मुलाकात जरूरी है। मैंने बगैर देखे जवाब दिया, कौन सा ट्रस्ट? शफकत ट्रस्ट सर, पिछले साल आपने वहाँ चंदा दिया था। इस साल वो एक नए मंसूबे के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने लम्हा भर सोचा, एक अजीब सा एहसास दिल में जागा। ठीक है, वक्त मुकर्रर कर दो, मैं खुद जाऊंगा। अगली सुबह गाड़ी ट्रस्ट के गेट पर रुकी। अंदर कदम रखते ही वही मानूस सी बू थी, बच्चों की हंसी और एक सुकून भरा शोर। निगरान खातून ने मुझे देखकर मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। खान साहब, आपका फिर से खैर मकदम है। मैंने कहा, मैं वादा पूरा करने आया हूँ। बच्चे आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आज हमने एक छोटी तकरीब रखी है जहाँ बच्चे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैंने सर हिला दिया। आंगन में दर्जनों बच्चे खेल रहे थे, कुछ तस्वीरें बना रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। उनके दरमियान चलते हुए मुझे अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ, जैसे बरसों बाद सांस ली हो। मैं एक लड़के के पास रुका जो पतंग बना रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? साद। पढ़ाई करते हो? जी, मगर छुट्टियों में पतंग बनाता हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। ऐन उसी लम्हे पीछे से किसी ने दौड़ते हुए आकर मेरी टांगों को जकड़ लिया। मैं चौंक गया। नीचे झुककर देखा तो एक छोटा सा बच्चा था, शायद 7 या 8 साल का। गालों पर हल्की सी मिट्टी, मगर चेहरे पर मासूम चमक। उसने मेरी आंखों में देखकर एक लफ्ज कहा, अब्बू। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए। क्या कहा तुमने? वो दोबारा मुस्कुराया। अब्बू। मैं झुककर बैठ गया। बेटा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा अब्बू हूँ? उसने शर्माते हुए अपनी उंगली मरोड़ते हुए कहा, अम्मी ने कहा था। मैंने हैरत से पूछा, अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी आसमान पर हैं। मेरे हाथ काम गए। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाहजेब। मेरा सांस रुक गया। क्या कहा तुमने? मेरा नाम शाहजेब है, अम्मी ने रखा था। अम्मी का नाम? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। उसने मासूमियत से कहा, रानी। दुनिया जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई, हर आवाज मद्धम हो गई। मेरे सामने खड़ा वो बच्चा, रानी की आंखों, उसके चेहरे और उसके अंदाज की जीती जागती तस्वीर था। मैंने कपकपाते हाथों से उसका चेहरा छुआ। तुम रानी के बेटे हो? बच्चे ने हंसते हुए कहा। हाँ, अम्मी ने कहा था। मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, एक दिन आएंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ट्रस्ट की मुंतजिमा मेरे करीब आई तो मैं अभी तक उस लम्हे के असर से बाहर नहीं आया था। उनकी आवाज मध्यम सी गूंजी, खान साहब, क्या आप इस बच्चे को जानते हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा, मगर जुबान जैसे खुश्क हो चुकी थी। सिर्फ अस्बात में सर हिला सका। उन्होंने गहरी सांस ली। मुझे अंदाजा था एक दिन आप जरूर आएंगे। मैं चौंका। आपको कैसे पता था? उन्होंने कहा, इसकी माँ ने कहा था जब वो आएंगे तो पहचान जाएंगे। ये सुनते ही दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मुंतजिमा के हाथ में एक भूरा सा लिफाफा था, पुराना और वक्त की धूल में लिपटा हुआ। उन्होंने वो आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ाया। ये इसकी माँ ने मरने से पहले दिया था, कहा था ये इसके बाबा को दे देना। मेरे हाथ कपकपाने लगे। मैंने लिफाफा थामा। उस पर हल्के से हरफों में लिखा था, शाहजेब के लिए। मैंने सांस रोकते हुए उसे खोला। अंदर एक तस्वीर थी, वही लम्हा, वही निकाह, वही रानी, सफेद दुपट्टे में सहमी हुई, और मैं बेहिस बैठा हुआ। तस्वीर के पीछे चंद लफ्ज दर्ज थे, आपका वारिस शाहजेब। लफ्ज जैसे दिल में तीर बनकर पेवस्त हो गए। वो जुमला जो मैंने बरसों पहले गरूर में कहा था, नौकरानियों के पेट से हमारे वारिस पैदा नहीं होते, आज मुझे खुद अपने लहजे में जला रहा था। मुंतजिमा ने खामोशी तोड़ी। खान साहब, वो आखिरी दिन बहुत मुश्किल थे। वो बीमार थी, मगर एक लम्हे के लिए भी उसने शिकायत नहीं की। बार बार कहती रही, मेरे बच्चे के अब्बू जरूर आएंगे। मैंने नजरें झुका ली। कब गई? वो तकरीबन 7 साल पहले। आखिरी वक्त में भी होंठों पर एक दुआ थी, मेरे बेटे को उसके अब्बू के पास पहुंचा देना।
میں نے بامشکل اپنے آنسو روکے۔ اس نے کبھی کچھ اور کہا، بس ایک بات کہ اگر وہ آئے تو ان سے کہنا کبھی کبھی سب کچھ پا کر بھی انسان خالی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ دل سے خالی ہو جاتا ہے۔ میرے اندر جیسے کسی نے چراغ بجھا دیا۔ میں نے خاموشی سے کہا، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ اسی دوران چھوٹا شاہ زیب دوڑتا ہوا آیا۔ ابو دیکھیں، میں نے پتنگ بنائی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ واہ، بہت خوبصورت، تم نے خود بنائی؟ جی خود۔ امی کہتی تھی آسمان پر ہمیشہ جگہ مل جاتی ہے، بس ڈور مضبوط رکھنی چاہیے۔ میرے ہاتھوں سے تصویر پھسلتے پھسلتے رہ گئی۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہاری امی بہت سمجھدار تھی۔ امی کہتی تھی ابو بھی سمجھدار ہیں، بس کبھی کبھی غصہ کر جاتے ہیں۔ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں تمہاری امی بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ منتظمہ نے دھیرے سے کہا، خان صاحب اگر آپ چاہیں تو یہ تصویر ہم یہاں رکھ لیں یادگار کے طور پر۔ میں نے تصویر کو سینے سے لگایا۔ نہیں، اب میرے گھر کی دیوار پر لگے گی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج شاہ زیب کو اس کا گھر مل گیا۔ میں نے ان سے کہا، کیا اس کے اسکول اور باقی اخراجات میں نے سنبھالنے ہیں یا پہلے سے انتظام ہے؟ سب کچھ ہو جائے گا، مگر اب وہ آپ کا ہے خان صاحب۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، وہ خوشی سے دوسرے بچوں کو پتنگ دکھا رہا تھا۔ بیٹا چلو۔ کہاں ابو؟ گھر؟ تمہارا اپنا گھر؟ امی کہتی تھی گھر بہت بڑا ہوتا ہے، کیا وہاں درخت بھی ہیں؟ ہاں بہت سے، اور ایک باغ بھی۔ امی نے کہا تھا جب ابو آئیں گے تو مجھے آسمان کے قریب لے جائیں گے۔ میں نے نم لہجے میں کہا، آج سے تم آسمان کے نیچے نہیں، میرے دل کے اندر رہو گے۔ منتظمہ نے جاتے جاتے کہا، رانی کو آپ پر یقین تھا؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، افسوس مجھے خود پر یقین نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ چھوٹا شاہ زیب اندر بیٹھا۔ میں نے ایک نظر ٹرس پر ڈالی۔ وہ عمارت جس نے میرے بیٹے کو پناہ دی میری نظروں میں ایک مقدس مقام بن چکی تھی۔ راستے میں بچہ سوال پر سوال کرتا جا رہا تھا، ابو آپ کو پتنگ اڑانی آتی ہے؟ ہاں کبھی، بہت اچھی طرح۔ امی کہتی تھی پتنگ جب کٹ جائے تو دوبارہ جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، لیکن کبھی کبھی وہ پھر سے اڑ بھی جاتی ہے جیسے ہم۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ ہوا کے ساتھ رانی کی آواز جیسے کانوں میں گونجی، آپ کا وارث شاہ زیب۔ میں نے آئینے میں دیکھا، میرا چہرہ اب بدل چکا تھا۔ وہ غرور، وہ انا، وہ سردی سب کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ جب حویلی کے دروازے پر پہنچا، دربان بوکھلا گیا۔ صاحب یہ بچہ؟ میں نے نرمی سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ دربان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ جی جی صاحب۔ میں نے قدم اندر رکھے۔ حویلی کی وہی دیواریں جو برسوں سے ساکت تھیں آج جیسے سانس لے رہی تھیں۔ ابو یہ آپ کا گھر ہے؟ نہیں بیٹا، اب یہ ہمارا گھر ہے۔ بچہ بھاگ کر صحن میں گیا، وہی صحن جہاں کبھی رانی کے قدموں کی چاپ گونجتی تھی، اب ان کی باز گشت اس کے بیٹے کے کہکوں میں بدل گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، رانی تم چلی گئی مگر تمہارا پیغام رہ گیا۔ تم نے جو خالی پن چھوڑا تھا آج وہ بھرا جا رہا ہے۔ اس رات میں نے برسوں بعد سکون کی نیند لی، مگر آنکھوں میں وہی تصویر، وہی الفاظ روشن رہے، آپ کا وارث شاہ زیب۔ صبح سورج خاص طور پر روشن تھا، شاید برسوں بعد اس گھر میں روشنی دل سے اتر رہی تھی۔ میں نے لٹل شاہ زیب کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اس کے ننھے ہاتھ میرے گلے کے گرد تھے اور اس کی ہنسی میرے اندر کی دیواریں توڑ رہی تھی۔ ابو آج کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں بیٹا، آج تمہارے نام ایک وعدہ لکھنا ہے۔ میں نے ٹرسٹ سے دیے گئے کاغذات میز پر پھیلائے۔ منتظمہ کی بات یاد آئی، یہ پہلا موقع ہوگا کہ ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو گود لے رہا ہے۔ میں نے قلم اٹھایا، ہاتھ کانپنے لگے۔ نام شاہ زیب خان، ولد شاہ زیب خان۔ یہ لکھتے وقت میرے دل میں عجیب سا سکون اترا، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ نوکر نے آ کر کہا، صاحب میڈیا والے باہر ہیں، سب پوچھ رہے ہیں کہ بچہ کون ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، انہیں کہو میرا وارث ہے، اور اگر سوال کریں تو بتا دو یہ وہ سچ ہے جس سے میں برسوں بھاگا۔ میں نے شاہ زیب کو دیکھا، بیٹا یہ دنیا بہت بڑی ہے، کچھ لوگ تمہیں پہچانیں گے، کچھ تمہیں پرکھیں گے، مگر تم بس وہی بننا جو تمہاری ماں چاہتی تھی، سچا انسان۔
وہ ہنس کر بولا، امی کہتی تھی سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، امی بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ دوپہر کو میں نے اعلان کیا کہ خان فیملی ٹرسٹ کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم ہوگا، وہ ادارہ جو یتیم بچوں کی تعلیم اور کفالت کرے گا۔ صحافی حیران تھے۔ ایک رپورٹر نے پوچھا، خان صاحب یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے جواب دیا، شاید دیر سے آیا مگر صحیح وقت پر، کیونکہ کسی کی محرومی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ شام کو میں شاہ زیب کو لے کر حویلی کے باغ میں گیا۔ درختوں پر بہار تھی۔ یہ دیکھو بیٹا، یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہاری امی پودوں کو پانی دیتی تھی۔ امی بھی یہاں رہتی تھی؟ ہاں، مگر اس وقت میں اندھا تھا، اب دیکھ سکتا ہوں۔ بچے نے ہاتھ بھر آسمان کی طرف اٹھایا۔ امی ہمیں دیکھ رہی ہیں نا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ خوش ہیں۔ میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہی دروازہ جو کبھی نفرت کی علامت تھا، آج محبت کے استقبال میں کھل گیا۔ دروازے پر رک کر میں نے کہا، دیکھو یہ تمہارا گھر ہے، مگر یاد رکھنا اصل گھر وہ ہوتا ہے جہاں دل آباد ہو۔ بچے نے میرے گلے میں بازو ڈال دیے۔ ابو میرا دل تو آپ کے پاس ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ ماضی کے سارے منظر دھندلے ہو گئے، مگر ایک چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، رانی کا۔ میں نے سرگوشی کی، رانی آج تیرا خواب پورا ہو گیا، تمہارا شاہ زیب اب اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ اس رات میں نے پہلی بار حویلی میں اذان کی آواز کو غور سے سنا، لگتا تھا دیواریں بھی دعا کر رہی ہیں۔ میں نے بیٹے کے کمرے کی لائٹ بند کی، اسے چادر اڑائی۔ وہ مسکرا کر بولا، ابو کل پتنگ اڑائیں گے نا؟ ہاں بہت اونچی، اتنی اونچی کہ آسمان کو چھو لے۔ امی کہتی تھی اگر پتنگ آسمان کو چھو لے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر کل ہم دعا بھی کریں گے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میری نظریں اس تصویر پر پڑیں جو میں نے دیوار پر لگائی تھی، نکاح کی تصویر۔ میں نے سوچا یہ کنٹریکٹ میرج نہیں تھی، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں پایا رانی، تمہارا وارث، تمہارا خواب، سب کچھ میرے پاس واپس آ گیا۔ حویلی کی روشنیوں میں اب زندگی لوٹ آئی تھی، اور برسوں بعد میں نے خود سے کہا، آخر کار میں مکمل ہو گیا ہوں۔